अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु रवाहुल बुखारी। सशवदी बता सुबानी तासु बद अल्लाह पर लार की न जंगेगी और हवा कमज़ोरी मग़लूबा और दर्दमंद खलक पर दुनिया की दा चिग़ी बासी कागा सड़ी दी हो का खजी दी हो का माशुमान दी या अल्लाह मंग दी ज़ालिम कलीना और दी अहल नखलास के अज़मुंद पारा दा अक़बल तरफ यो मददगार यो हिमायती वगरजे। सूरत निसा आयत नंबर 75। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल कि मुसलमान द मुसलमान रोड दे न वो पखपल जुल्म कई और न वे जुल्म तफरीदी न वे ज़ालिमानु पलास और पंजे की प्रीदी और न पखपल ज़ालिमी। सही बुखारी हदीस थे। मौजू चिदा फ़लस्तीन मौजू दा से मौजू रची यो खुद दी पस मंज़र दा फ़लस्तीन ज़मका दा असल की द शाम ज़मका दा और द शाम ज़मका दर पैगम्बरान ज़मका पदी ज़मका वानी पज़रगाओ पैगम्बरान नगले और पदी ज़मका वानी दाग पैगम्बरान हुकूमतुन हम तेर शवी दी कि पदी ज़मका वानी इसहाक़ अलैहिस्सलाम या याक़ूब अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस जोड़ोलो खुदाय मरकज़ी जगह हो देखिए बैतुल मक़दिस चीज़ें नदी बुनियाद दा इसहाक़ अलैहिस्सलाम खौदले दे या याक़ूब अलैहिस्सलाम खौदले और दी तजदीद सुलेमान अलैहिस्सलाम करे संग ची बैतुल्लाह शरीफ बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम तई खौदले शवे दे और दागी तजदीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम करे दग शांति बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा दी बुनियाद चीज़ें दा इसहाक़ अलैहिस्सलाम या याक़ूब अलैहिस्सलाम खौदले तजदीद सुलेमान अलैहिस्सलाम करे दग नबी अलैहिस्सलाम ना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कल तपोसु कि अल्लाह रसूल टुल मख की कोर पर मख ज़मकी बानी कम जोड़ ले नबी अलैहिस्सलाम तो जवाब क्यों ची बैतुल्लाह वही बिया दागी न पस कम कोर दा अल्लाह ताला जोड़ ले पर मख ज़मकी बानी नबी अलैहिस्सलाम और जवाब क्यों ची बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा वही दी दोनों पर मैंस की सुम्र कलू न फासिला दा द बैतुल्लाह ना पस चिक मदेन हो बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा 100 काल पस जोड़ शवे दे 40 साल। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाई और दगरंगी इमाम कुर्तुबी चिकले सड़े दी तारीख़ी पस मंज़र में नहीं खबर ना बशक शुभ की प्रेवजी चिका बैतुल्लाह शरीफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जोड़ कर दे न बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा दाखु सुलेमान अलैहिस्सलाम जोड़ कर दे बदी के गुज़रगा वो काबल फासिला 1000 न ज़्यादा कलू ने दी संग 40 साल शो और का आदम अलैहिस्सलाम ने जोड़ शवे या जोड़ खड़े हुए न ब्या खो ढेर ज़्यादा फासिला दा दागी जवाब कई असल खबर अदारा कि बैतुल्लाह शरीफ और तजदीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर दे नुदरती मकसूद तजदीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुराद दे बैतुल्लाह और बैतुल मक़दिस तासीस चिकम दे दा इसहाक़ अलैहिस्सलाम कर दे या याक़ूब अलैहिस्सलाम कर दे द तजदीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और द तासीस याक़ूब अलैहिस्सलाम या इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर की 40 साल दी देखिए या नुसैद या ज़ुवैद और लेकिन तजदीद चाकड़े सुलेमान अलैहिस्सलाम कर दे बैतुल मक़दिस दार आग ज़मानी ना द बैतुल्लाह बशान दी कोर न दे मरकज़ द तवज्जो द इबादत द बैतुल्लाह दे पर बैतुल मक़दिस की चिमुंस कम पैगम्बरान कड़े देन हम बैतुल्लाह तक कड़े और कर दुनिया पर कमी कोने की कड़े दे बाकी से जुमातुना द सालेह अलैहिस्सलाम मौजूद थी
د صالح علیه السلام جماعت چې کوم دی نو په یو کاڼي کې جوړ دی په مقام هجر کې پای کې هم چې دی نو څه دی توجه د مونځ چې کوم دی سمت هغه بیت الله ته دی بیت المقدس ته نه دی بالکل بیت المقدس هغه دغې الټ دی او نبی علیہ السلام 14 میاشتې د الله په حکم بیت المقدس ته مونځ کړی دی دا قبله اول چې ورته وایي دا په دې وجه ورته وایي چې مدینې ته رسول الله کله هجرت وکړو 14 میاشتې مونځ دی چې کوم دی بیت الله په دې بیت المقدس ته کړی دی د هغې په وجه ته کعبه او قبله اول وایي نو قبله اول بیت الله شریف دی د هغه زمانې نه بیت المقدس هم دغه شانتي روان دی او چې کله د نبی علیه السلام دور راتلو په دې ډېر انقلابات راغلي دي د هغې نه مخکې د یهودو د سرکشۍ په وجه باندې بخت نصر حمله کړې ده قرآن د هغې ذکر کړی دی په صورت اسراء کې چې په دې دو ځله به چې دی نو داسې فسادات راځي دوی به تخریبات کوي نقصانات به کوي دوی به پخپله خرابېږي بخت نصر دوی داسې ختم کړي دي بیا د هغې نه بعد بیت المقدس بیا دوی ته میلاو شو بیت المقدس چې میلاو شو نو دوی سره موجود و د هغې خیال یې ساتلو نه لکه څرنګه د کعبې شریفې د مکې مشرکانو خیال نه ساتلو دعوې کوله لیکن دا دعوې باطله ده هر کور د الله دا د هغه چا دی چې هغه د الله بنده وي صحیح مخلص موحد وي مسلمان وي د دې وجې نه بیت المقدس او مسجد اقصی هم د هغه چا دی چې کومه موحد وي او کلک مسلمان وي صحیح مسلمان وي دې کې د یهودیت او عیسایت خبره نشته د اسلام خبره ده ابراهیم علیه السلام مسلمانو موسی علیه السلام مسلمانو عیسی علیه السلام مسلمانو د دې وجې نه دا مسلمانۍ دعوه ده څوک چې د مسلمانۍ دعوې نه علاوه بله دعوه کوي دا په دې کې څه حقداري نشته ولیکن دا بیت المقدس د هغه یهودو عیسایانو د پنجو نه اخیستل داسې اسان کار نه و اول ځل د مسلمانانو په دور کې په 18 هجري کې د عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فتح کړی دی او د دې فتح ډېره مشکله وه مشکله په دې طریقې سره وه چې کله دور د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فوج هغې ته ورسېدلو لیکن جنګونه دو طرف ته روانو یو طرف ته ایران پاریس ته چې کومه دی نو جنګ روانو او بل طرف ته هرقل ته او بیت المقدس طرف ته جنگ روانو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا په جانب د ایران باندې د شروه او داغي د آتش پرستو خلاف جنگیدلو او دی بل طرف ته ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ داغه جنگ چې کوم دی نو هغه بیت المقدس طرف ته هغه طرف باندې جنگیدلو د خالد رضی الله عنه فتوحات ډېر برابر وو لیکن د ابو عبیده رضی الله عنه سره 9000 لښکر ورسره او ټول زخمی شو ځکه د بیت المقدس ته فتح لپاره دمشق فتح کول ضروري وو دمشق فتح کول لا سو ضروري وو او ټول فوج زخمی او جنگ نه شو کولای او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خط ولېو چې کستاده طرف کومه کو امداد راغی 9000 لښکر دي ختم شو ځکه د جنگ نه دي ټول زخمیان دي پراته دي دا سالار چې کله تیزی کنه نو د دې سره ماته ختم تیزی او چې کله سالار کمزورې بوزدلی نو دا غي لاندې چې څومره خلک یې ټول بوزدلانی دا یو قرتی خبره ده تیزی په مشر کې نو هغه خو خط کړه سره امین الامت او ابو عبیده ابن جراح لیکن خالد ابن ولید په شان دي خو فوجي کردار باندې او په طریقو خو نه پوهیدلو یوازې خدا نه چیرې سړی امانتدار وي نه نیک صالح وي لیکن پاګه چل باندې بم ډېر پوهیږي خالد ابن ولید پاګه چل ډېر خپویدلو نو هغه خطر ولېږلو چې ځان ابو عبیده ته ورسو خالد رضی الله عنه ځان سره 9000 لښکر راوستلو او د فارس ایران نه روان شو او دمشق ته چې را ورسېدلو او چې کله هغه پوجان هغه زخمیان کله خبر شو چې سیف الله راغی ټول لا پاسېدل
زخمونه مخونه ختم شو. ابو عبیده خندله او ورته سیف الله اوس پورې پراته په زور به را پاسول خوراک سکاک ته او ستا نوم اورېدل او ستا आवाज اورېدل ټولو کې چې یو جذبه رااله. د هغې نه بعد هغه د دمشق چې کومه قلا وه د هغې نه چاپېره تاو شو. پای کې هرقل په خپله جنګېدلو او بیا چې کومه دی نو هغه ابو عبیده ته ویله چې دمشق فتح کول آسان دي خو لیکن قرباني به ورکې. څه قرباني به ورکې؟ نه ورته ویل چې قرباني به دا ورکې چې زما قرباني به ورکې. هغه ورته ویل دمشق ته نه فتح کېږي ستا قرباني نه ورکوم. او دا نه شي کېدی زما قرباني به ځکه ورکې چې دا د قربانۍ نه بغیر نه کېږي. تشه دیوالونه چاپېره تاوېدلو باندې دا قلا نه فتح کېږي. دې ته به دننه ورځې او د دننه ورتلو دپاره طریقه هم دا ده چې ته به ځان خپل مرګ چې کومه دی په دې خپل ورغوي کې ساتې او سبا چې کومه دی نو هغه هم قلا ته چې کومه دی وروغورځو. دننه ورغی او بس خالد بن ولید ګیټ کلاو کو او بیت المقدس دپاره اولنۍ پړوۍ چې کومه دی حل شوه. دمشق فتح شو، هرقل وتښتېدو. او د هغې نه بعد چې کله دمشق فتح شو نو جنگ خو روان دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو. عمر فاروق دور خلافت حکومت شروع شو او د هغې نه بعد چې کومه دی نو بیا بیت المقدس د هغه په حکومت کې په 18 هجري کې خالد رضی الله تعالی عنه فتح وکړو. 100 کاله د مسلمانانو سره ورسره و. 100 سال بعد مسلمانان بیکاره شو او چې کله بیکاره شو نو د هغوی نه بیرته بیت المقدس لاړو او دغه بیت المقدس سره آنګ مچولي شروع کړه، کله دلتې او کله هلتې، خو لیکن لاړو د لاس. ټیک 1500 کاله بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله 500 سال بعد چې کومه دی سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کو. خدا سے فتح کړی نه دی. کم سے کم عمر د هغه 80 ساله یا 84 کاله 80-84 سال په عمر کې چې بالکل ضعیف او بوډا و. فلمیشن یې نه ختمولو ځکه چې هغوی ته یهودو عیسایانو مختلف خانه جنګۍ راوایستلې. 22 سال یې خانه جنګي وکړه. بیا بیت المقدس فتح شو او بیا د مسلمانانو سره 100 کاله په لاس کې ورسره و. 100 کاله په لاس کې ورسره و. 100 کاله بعد بیا مسلمانان ګډوډ شو، بیت المقدس لاړو. هغه چې تللی دی اوس په لاس باندې نه راځي. اوس موجوده فلسطین او دا بیت المقدس دا د مسلمانانو حقداری ده او حقداری وه. کله دا د یهودو حالات جوړ شوي دي، کله چې خلافت عثماني ختم شو او د برطانیې حکومت هغوی دغه علاقې په سټیټونو کې تقسیم کړې. دا د هغوی یو سازش شو. کله په ریاستونو کې تقسیم کړې، ضلعې ترې جوړې کړې او د هر شي دپاره ځان له ځان له حکمران شو. نو په وخت کې مکمله شوه. یو طرف ته خلافت عثماني په آخري ساګانو کې ختم شو او بل طرف ته د 1938 کې د یهودو چې کومه دی د یو څو کسانو بستي چې کومه په دغه ځای کې قایم شو فوج کلک زور باندې. د هغې نه بعد هغوی روان دي زیاتېږي. د ټولې دنیا کافران او مشرکان ټایم په ټایم وختونو باندې منافقان مسلمانان د هغوی مرګستیا کوي. هغوی هلتې مضبوط کړه. څومره دي؟ اوس هم دومره نه دي. تاسو ته پته ده د هغوی ټوله خطه چې کومه دی دا 22000 مربع ده. 22000 مربع کیلومیټر. 22000 مربع کیلومیټر هېڅ شی نه دی. دویم نمبر د هغوی ټول تعداد نن سبا تقریبا 10 ملین دی. نو وایي چېرې 1 کروڑ شو. 1 کروڑ تعداد دی. زیات نه زیات 160,000 یا 180,000 یا 2 लाख لښکره دی. 2 लाख لښکره دی. خو تاسو ته پته ده کله چې یو سړی په خپله نظریې جنګېږي، که دا کافر هم دی، که دا یهودي هم دی، که دا عیسائی هم دی، که دا اتبشر پرست دی او که دا سیک دی، دا به ګټه کوي. نن هغوی د یو نظریې تحت جنګېږي. هغه نظریه باطله ده، عبث ده، برباده ده، لیکن هغه د یو نظریې تحت جنګېږي. او چې کوم مسلمانان د نظریې تحت جنګېږي ټول خلک د هغې خلاف دی، د هغې نظریې خلاف دی. دا ظلم دی، دا بربریت دی، دا هغه دی، دا دغه دی. په دې وجه باندې مسلمان په شا باندې روان دی او هغوی چې کومه دی نو په مخ کې روان دي. په دنیا کې د مسلمانانو طاقت ډېر زیات دی.
ټیک د تعداد په اعتبار سره عیسایان زیات دي، په دنیا کې عیسایان زیات دي، بیا مسلمانان دي، لیکن د مسلمانانو سره ډېر غټ طاقت ورسره دی. 57-58 ممالک دي، 57-58 ممالکو سره په کروڑاو فوج ورسره دی، په کروڑاو اسلحه ورسره ده، لیکن ایمان بل په پیسو باندې اخلي. ایمانداری او غیرت دا ځان له شی دی. تاسو ته پته ده غیرت دا د نظریې سره تعلق لري. د چا چې یو سوچ یو نظریه وي په هغه کې غیرت وي، هغه که هر څوک وي، که هغه یو عیسائی یا خپلې نظریې دپاره منډه یا پې غیرت کوي، که هغه یهودي دی خپلې نظریې دپاره منډه یا پې غیرت کوي، که هغه یو هندو دی د خپلې نظریې دپاره منډه یا پې غیرت کوي، هغه که مسلمان دی ایماندار دی د نظریې دپاره منډه یا به غیرت کوي. نن خو مسلمان برای نام مسلمان پاتې شوی دی. ځکه د علي رضی الله عنه حدیث دی که نه، نبی علیہ السلام فرمایي یو زمانه به راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه، د اسلام به تش نوم پاتې شي، د مسلمانۍ به تش نوم پاتې شي، ولا یبقى من القرآن الا رسمه، او د قرآن به تش رسم دا به پاتې شي. تس مصر وی په مصر کې محفل قرات وی، قاری باسط وی، قاری عنتر وی، قاری بل وی، قاری بل وی. تش چې کومه دی محفل قرات وی، وړاندې محفل قرات نه خوږ اواز دی، تش اواز دی، ډک اواز دی، اوږد اواز دی، یعنې په یو ساه باندې سورة فاتحه وویله. څه چلو شو؟ چا سورة فاتحه چې کومه دی په یو ساه په صحابو کې ویلې ده. کمې تابعین چې کومه دی په یو ساه باندې قرآن وایو. قرآن مجید خو تا ته ورتل القرآن ترتیلا، ځان عمرۍ نه نیسي، ځان په تکلف کې نه اچي. عبدالله بن مسعود فرمایي ما انا من المتکلفین، متکلف کېږه به نه، دا خو تکلف دی چې ته په یو ساه باندې مرۍ دې مو پړسېږي او سر دې مو پړسېږي او سترګې دې مو پړسېږي او مخ دې تک سور شي. تاسو نه ګورئ دې قاریانو ته، دا خو تکلف دی. که ته دا قرآن اعجاز دی، د قرآن اعجاز بیا دا نه دی، دا ته چې څنګه وی. تش محفل قراتونه په پاکستان کې هم شروع شو، بس دغه محفل قرات ته خلک بناسي او چغې به وباسي سبحان الله هو او دا وغه. ځکه رسول الله فرمایي چې لا یبقى من القرآن الا رسمه، د قرآن به تش رواج پاتې شي. نه مسلمانی برای نام مسلمانی ده. که برای نام مسلمانی نه وي نو ولې به داسې مظلوم خلک فلسطین والا داسې عاجزان فقیران تاسو یې کته هم نشئ چې کله په مسلمانۍ کې چا کې لږ معمولی غونتې څه جلک وي هغه دغې مظلومانو ته نشي کتلی. په دې وجه باندې دا مسله دا هغه چا مسله ده چې هغه کې انسانیت وي. خبره یاد ساتئ، اسلام ډېر اوچته خبره ده. په چا کې چې انسانیت وي، د چا چې خپل ضمیر وي، د چا چې خپل ضمیر هغه ژوندی وي، خوا هغه عیسائی دی، خوا هندو دی، خوا سکھ دی، نو هغه په فلسطین باندې چې کومه دی نو هغه خفه کېږي او د هغې په باره کې په حمایت کې به اواز اوچتوي. دا راغلی دی که نه؟ تاسو په سپین کې چې کوم دی وکتل 20 لاک عیسایان چې کوم دی راوتي او مظاهره یې کړې ده. دا 20 لاک عیسایان چې د مسلمانانو نه، د دوی ضمیر ژوندی و، په دوی کې انسانیت ژوندی و، دوی د انسانیت قایل خلک وو. دوی دا خبره وکړه چې لکه دا خو ظلم دی، اسلام یو طرف ته، لیکن دا خو د انسانیت په مخ باندې چې کومه دی لاړې توکلي، دا خو د انسانیت توهین دی. د دې وجې نه چې چا ضمیر ژوندی وي. اوس راشو مسلمانانو کې ګورو، مسلمانانو کې ضمیر نشته، په چا کې ضمیر نه، پاک اسلام نه، چا کې ضمیر نه، پاک انسانیت نه، په چا کې ضمیر نه، هغه د مظلوم حمایت نه کوي، هغه د ظالم سره چې کومه دی مقابله نه کوي، هغه د مظلوم سره مینه نه کوي، بلکې هغه د مظلوم نه به څنګ ګرځي، خبره نه شي کولی. په دې وجه باندې که نن سبا په دې دور کې په چا کې معمولي غوندې انسانیت وي، که دا په مسلمانانو کې وي، اسلام چې پکې وي، ایمان چې پکې وي، خو به خامخا چې کومه دی مرګستیا کوي. اوس د فلسطین یو اجتماعي مرګستیا ده، یو انفرادي مرګستیا ده. نن مونږ انفرادي مرګستیا وایو. ګوره اجتماعي مرګستیا زموږ کار نه دی، نه کولی شو. اجتماعي مرګستیا د هغوی سره کول دا خو د یو حکومت کار دی، دا خو د یو غټ تحریک کار دی چې یو غټ تحریک انعاب سره اجتماعي مرګستیا کوي، یا چې کومه دی یو حکومت دی هغه سره اجتماعي مرګستیا کوي. زما ستا کار خو انفرادي دی، ما ته اجتماعي کار کولی نه شو. د دې وجې نه موږ به هغه څه زده کوو چې زموږ دپاره پیدا کوي. یو اجتماع خو هسې د خلک مني نه،
که چا منلې ولې به داسې وي؟ دومره سپر پاور موجود دي په اسلامي دنیا کې، لیکن ټول غلي غلیا دي، چوپ چاپ دي. بلکې استاسو هغه اوچتېدل راغړېدل به چې هغه د جهاد عالم برداران هغه هم غلي دي، هغه هم څه نه وایي د فلسطین په باره کې. چنده ول هم نه کوي، چنده پخوانه به چندې کولې که نه، هر جماعت کې په هر مانځه کې خلک پاڅېده، کله کله به کې دوه پاڅېدله، اوس خو هېڅوک نه پاڅي، هغه چنده هم ختم شوه. د دې وجې نه انفرادي لحاظ سره موږ له څه کول پکار دي. نمبر 1 خبره داره، انفرادي لحاظ سره د فلسطینیانو سره محبت پکار دی. کله چې د چا سره مینه وي، د چا سره محبت وي، هغه سړی چې کوم دی قرباني ورکولی شي. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې د اتباع لپاره محبت ضروري دی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. چې د اتباع لپاره محبت پکار دی. چې بچا کې محبت نه یو شی د چا خوښ نه دی، نو هغې دپاره منډه نه وي. د چا سره مینه نشته دی، د هغې دپاره منډه نه وي، قرباني نه ورکوي. تاسو پته الہ څه ته ویلی کېږي؟ د محبتونو انتها چې په چا باندې وشي هغې ذات ته الہ وایي. ټول محبتونه ته په چا باندې قربان کې او یو محبت واخلې، هغې ذات ته څه ویلی کې الہ وایي. د دې وجې الله الہ دی. ټول محبتونه په هغه باندې قرباني کې، هغه محبتونه که د جمال دي او که هغه محبتونه د کمال دي، که هغه محبتونه د نسب دي او که د حسب دي، که هغه اختیاري دي او که هغه عقلي دي او که هغه طبعي دي، هغه ټول محبتونه به ته په الله باندې قربان کې. د الله محبت په والي دغې ته الہ وایي، وایي زما معبود دی، ما نه دا الہ شو. د دې وجې چې محبت چا کې نه وي، څوک د چا سره هېڅ هم نشي کولی. الحب فی الله دا د ایمان د استکمال لپاره چې یو اهم شرط دی. محبت فی الله لله، د الله دپاره محبت کوم، دا شنو اول شرط دا دی چې موږ د دغې فلسطینیانو سره د زړه نه محبت وکړو، حب ورسره وکړو. دا اولنۍ زموږ ذمه داري ده. او چې کله موږ د هغوی سره محبت وکړو، بیا د هغې باقي اشارات آداب، دا باقي خبرې چې کومه دی دا به موږ ته کول چې کومه دی څه وي، دا به آسان وي. خو که فرض که د هغوی سره زموږ محبت نه وي، محبت خو چې کومه دی نو دا حب القلب یظهر بالید، د زړه مینه دا په لاس باندې ښکاره کېږي. او چې کله ستا د هغوی سره مینه ده نو ستا په لاس باندې دا ټولې خبرې ښکاره کېږي. دا باقي چې څومره خبرې دي دا ټولې په دې محبت پسې تړلی شوي دي. دا اولنی کار دی، زموږ ذمه داري ده چې موږ د هغې سره د زړه سره مینه کوو. د زړه سره مینه کوو، څنګه چې په ځان خفه کېږو، څنګه چې پیغمبر ویلی دي چې د یو مسلمان دپاره څنګه مینه پکار ده. د مسلمان مثال که جسد الواحد ان اشتکا عضوه یتداعی. کله چې انسان یو مسلمان د دې مثال د ټولو مسلمانانو د یو ګوټی دی، یو انداب دردمند وي، خفه وي، پریشانه وي، ټول وجود پریشانه وي، دغه پریشانی که ستا په وجود کې موجوده وه، ته به دې خبره باندې پوه شئ چې تا د دغې فلسطین خلکو سره محبت شته. خو لیکن که فرض که داسې نه وي، لا وبالي، پروا نشته دی. نن زر کسان شهیدان شو، پرون چې کومه دی نو 1500 شهیدان شو، نن دا چلو کو، نن هغه چلو کو، نه درد شته، نه سوچ شته، نه څه پریشانی شته، نه څه خفګان شته، نه څه احساس شته دی، نه رباندې څه اثر شته دی، نو بیا ته دروغ وایې. بیا دغه محبت چې کوم فالتو محبت دی. دا اولنۍ زموږ سره ذمه داري ده. دویم نمبر ذمه داري چې کومه کار مونږ کولی شو نو هغه دا دی، څوک چې د چا سره مینه کوي او د هغې خلاف څه شیزونه هم استعمالېږي نو خلک د هغې نه بایکاټ کوي. دویم ذمه داري زموږ دا ده چې موږ د هر هغه شیز نه بایکاټ وکړو چې د هغې پیدا یهودو ته رسي او د هغې تاوان چې کوم دی فلسطین ته رسي، غزې ته رسي. هر هغه شی که هغه د معقولاتو سره دی، که هغه د مشروباتو سره دی، که هغه د جامو سره دی، که هغه د سوشل میډیا سره دی، که هغه د بل ټیک ټاک سره دی، که د بل شي سره دی، خو چې د هغې ګټه یهودو ته رسیږي او د هغې تاوان چې کوم دی فلسطین ته رسیږي، د هغې نه سره بایکاټ پکار دی. دا دویمه ذمه داري ده زموږ، او دا ډېره اهمه ذمه داري ده. دې ته ورکوټي خبره مه وایه، ستا دا وس دی. معرف القرآن کې ادریس کاندهلوي رحم الله نقل کوي چې یو ډېر بزرګ انسان و، هغه گرفتار شوی په جیل کې و. د جمعې ورځ به وه نو هغه به ولمبل، غسل به وکړو، کپړې به پاکې واغوستلې، جامې به چې کومه دی نو پاکې واغوستلې، عطر به پورې کړل،
بیا به راغی د جیل چې کوم غټ ګیټ دی د هغې سره به خواته کېناستو وختي هلته به ناسو اذان به وشو د جمعې لمونځ به وشو دا په هغه ځای کې د ماسپښین لمونځ وکړو بېرته به راغی نو هغه د جیل سپرډنټ ته یو ځل وایي چې جناب محترم ته هر جمعه دا کار کې دا خو کلونه تیر شو 100 کاله تیر شو ته جیل کې د یو حق وینا په وجه باندې راغلی د ظالم په مخالفت کې راغلی د مظلوم په حمایت کې راغلی او ته هر جمعه دا کار ولې کې جامې بدل کې ځان سنبال کې ځان پاک کې غسل وکې عطر ولګې او بیا راشې دلته ګیټ سره کښېنې او چې کله د جمعې لمونځ وشي د ماسپښین لمونځ وکړي بېرته خپل بیرک ته لاړ شي هغه ورته وایي چې جناب زما په وس کې هم دغه دي چې الله تعالی چې کوم دی نو ما ته حکم وکړو چې اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وایي چې کله د جمعې اذان وشي هر څه پرېږده او مانځه ته لاړ شه ما د هغې حکم تعمیل وکړو زما دومره وس دی د دې ځای پورې د دې نه اخوا ما حکومت نه پرېږدي چې نه مې پرېږدي هغه مجرم دی زما ذمواري هم د دې ځای پورې ده زما کار هم د دې ځای پورې دی زما حقوق او فرایض د دې ځای پورې دي زما او ستا حقوق دي یا اتانیز پیدا شته او نشته ری زما ستا حقوق داري په فرایضو کې داري چې موږ د هغوی د هر شیز نه بایکاټ وکړو د قادیانانو د هغې نه د پرویزیانو د هغې نه د یهودیانو د هغې نه بایکاټ وکړو دا خبره 100% غلطه ده چې هلکه ته وایې چې مړه څه وکړو د کوم ځای کې نه استعمال کړو د یهود نه علاوه کولډ ډرنکس د چا استعمال کړو یا چې کومه د صابون د چا استعمال کړو شیمپو د چا استعمال کړو بې شماره دي کومه یخته در نه ووتل کومه د کولډ ډرنکس نه بغیر چې کومې ته مړ شوې کم څه تندر در باندې ولګېدلو یې سم در باندې نه لګي وکړه بایکاټ دغه ستا وس دی که ته چاله چې کومه د اتانیز تاوان ورکولی شي یهودي له او که ته وله چې کومه د څلورانیز تاوان ورکولی شي یهودي دغه ستا ذمواري ده به کې که فرض که تا دغه ونه کړو نو ته ظالم یې تا د یهودي حمایت وکړو د هغه تعاون دی او که د هغه مددګار شوې او تا د فلسطین د هغې مظلومانو د هغې دردمندو زخمیانو د هغه بې کس او بې وس چې کومه دی د هغې سره ظلم وکړو او د دې جواب به ته ورکې دا دویم نمبر خبره ده چې ته د هغې شیزونو نه بایکاټ وکړې چې هغه د ګناهونو دي د هغې نه بایکاټ وکړې چې د هغې ټوله پیده چې کومه دی نو هغه یهود عیسایانو ته دي او هغه د فلسطین خلاف استعمالیږي خو هر څه چې دي که د خوراک سره تعلق لري معقولات دي که د څښاک سره تعلق لري مشروبات دي که د جامو لباس سره دي که د سوچ او د فکر سره دي که د موبایل سره دي که د موبایل د ویډیو د کتلو سره دي یا د موبایل چې کوم دی بل څه شیزونه د هغوی د هغه کتلو سره دي پیدا هغوی ته ځي دا به نه کوي د دې وجې نه هغه ذاکر نایک نه چا تپوس وکړو که نه دغه د کراچۍ هغه مفتي صاحب نه خلک خبرې کوي که نه چې دا په شیشه یو سړی ډېر تکړی په شیشه خو داسې تکړی و چې تیږه راغړېږي او چې کله مخامخ شي بیا غریب د ټک نه وي نه هغه په شیشه پسې ډېرې خبرې کولې که نه هغه یو عاجزه سړی دی څوک چې ورته اړ څه وایي خو ذاکر نایک یو عاجزه سړی دی هغه داسې چا پسې خبرې هم نه کوي مثال د مولانا مودودي رحم الله دی مولانا مودودي رحم الله ته مخامخ ایوب خان خبره نه شو کولی ایوب خان یو ورکوټی انسانو ایوب خان غوندې سړی چې کوم دی پیډ مارشل چې کوم دی هغه سره خبرې نه شوی کولی هغه به ویل چېرې د سره زه مخامخ کېدی نه شم ایمان ځان دی شی دی په اسمبلی کې چې کومه دی پروفیسر غفور احمد چې د قد نه ورکوټی او د وجود نه معمولي انسان خو چې کله به د بټو غوندې انسان راغی اسمبلی کې به کېناستل او وبې کړه چې پروفیسر غفور احمد هم راغلی ناست دی نو بټو صاحب به خبرې نه کولې ول دا چې کومه دی اسمبلی چې کوم ډرایور دی ډرایور قانون هم پوهېدو خو ایمان هم پکې و خبره پوهېږئ قانون باندې هم پوهېدلو او ایمان چې کومه دی نو دا هم پکې څه دا موجود و په دې وجه باندې ډېر غټ نه غټ خلک وي خو هغه د یو سړی به ورته سخکاري نه چې مخامخ شي به یې پته ولګي د هغه نه تپوس وکړو د مفتي صاحب یاره جی مسلمان ته څه میسیج ورکړې څه پیغام ورته ورکړې زه به څه ورکړم مسلمان خو هر څه پوهېږي تاسو ته پته راغله د قطر هغه مفتي اعظم راغلی و پروس کال و که کل راغلی و واپس چې تلو نو تاسو ته پته را به موږ پسې څه ویلي د هغه نه هغه کسانو میډیا والا تپوس وکړو جی پاکستان د پاکستان خلک څنګه ډېر ښایسته خلک دی ډېر ښه خلک دی ډېر مهمان نواز خلک دی خو ټول مفتیان دي او ټول ډاکټرانو طبیبان دي
یاره داسې سمه خبره یې کړله لکه زما د زړه خبره چې کړي. ټول د سیلمه مفتیان دي. د اولی درجې طالب مفتی دی، د دویمې درجې طالب مفتی دی، د درېمې درجې طالب مفتی دی، د جماعت امام پټکي اګا بیګا مفتی دی، نه امیر ولا نور دی هغه مفتی دی، په شروقای نه پوهېږي هغه مفتی دی، په هدایې نه پوهېږي هغه مفتی دی. تور سپین خړ پټکی وه او میډیا ته ځان مخامخ کا او په کتاب باندې پټکي اګا بیګا نه دی هغه مفتی دی. او کله په ماحول کې تپوس کې له ټولو نه مخکې به دې جواب ورکوي، ټول نه مخکې. نو هغه یار ټول مفتیان دي او دا 100% ټیک خبره کړې ده. غټ نه غټ عالم بناسي او دوسته به دې مخکې کېږي، زوی د پلار نه مخکې کېږي او شاګرد د استاد نه مخکې کېږي او مقتدي د جماعت ته امام نه مخکې کېږي. لګیایي او دویم ټول ډاکټرانو طبیبان دي. دا خوره او دا مه خوره، دا ټیک دی او دا ټیک نه دی، که الله دې غر که په قلاره ونه کښېنې. نو هغه دا دوه نقصانات پکې دي، یو ټول مفتیان دي او یو ټول ډاکټران دي او طبیبان دي. 100% ټیک خبره یې کړې ده. نو داسې به پکې دا نکتې نه راوباسي. نو ذاکر نایک ته څه وویله؟ هغه ورته وویله چې زه یو میسیج ورکوم چې دا نیټ میټ او سوشل میډیا وغیره چې دي دا ټول د یهودو دي. 99% د یهودو په لاس کې دي، 1% د مسلمان په لاس کې دی. په دې 1% کې 99% د هغې خلقو د مسلمانانو سره ورسره دی چې هغوی ټول ګناهونو دپاره استعمالوي. 1% په 1% کې 1% 1/100 دا چا سره دی؟ دا مولیانو سره دی، مفتیانو سره دی، نعتخوانانو سره دی، غزلو سره دی، نعتونو سره دی، د دې خلقو سره دی. وایي دوی ته درخواست دا دی چې یاره په دې 1% کې دا 1% لږ صحیح استعمالوئ، په دې 1% کې دا 1% لږ صحیح استعمالوئ. الله دې خیر کې پاکستان کې څوک شهید کېږي نه چې شهید شي نو بس بیا کاته خراب شي ته معبود ته جوړ شي بیا به بندگی کې ناشنا شی روان دی. مینه او محبت دې ته ورسېدل چې ته د هغې معبود تی جوړ کې، معبود الہ تی جوړ کې. نو دلته به څه وکړې؟ دویم نمبر بایکاټ. دریم نمبر د اتحادی امت سبق څه ته وایي؟ د اتحادی امت سبق دې ته ویل کېږي داسې زمانه کې ناست شو چې په معمولي ګناه باندې خلک کافران کو. حال د اهل سنت والجماعت مسلک او عقیده دا ده چې لا نکفر بذنب. امام ابو حنیفه رحمه الله فقه اکبر کې وایي لا نکفر بذنب. د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې څوک د شاعر اسلام نه خلاف نه وي، قرآن او حدیث پر باندې دال دی چې هغه ته به کافر نه وي. هغه خبرې کوه. تاسو ته پته ده په دې دور کې د فتنو پر دور کې د ټول نه خطرناک شی دا ژبه ده. نبی علیہ السلام فرمایي حساید الالسنه ورته وایي، خو د فتنو په دور کې د ټوپک نه او د تومانچې نه او د نیزې نه د ټول نه خطرناک شی دا ژبه ده. دا خپله ژبه هم قلا ده هم بلا ده. معمولی خبره دې وکړه بس لاړه، ټوله دنیا چې کومه دی هغه یو طرف ته باغیان شي، یو طرف ته موافق شي. د دې وجې نه خپل ژبې کنټرول وکړې، د خپل ژبې کنټرول. کله کله به تقریرونو کې زموږ داسې خبرې وځي هغه کله کله غیر اختیاري طور باندې دا شی ډېر خطرناک دی، خوشی شی دی. ایس ته وځي به ته غواړې نه به وځي، ولیکن بیا هم خپل حتی المقدور کوشش وکړې خپله ژبه په کنټرول کې ساتې. مشر کشر به پیژنې، هغه خبره چې هغه د فساد ذریعه جوړېږي هغه به چېرته نه وي، هغه د فتنې ذریعه جوړېږي هغه به چېرته نه وي، هغه چې ستا وطن بربادي هغه به چېرته نه وي. ځان نه به چې کوم دی مفتي اعظم نه جوړې چې ته چې مړه دا خو ټول کافر دی او دا خو ټول ګمراه دی او مرتد دی او هغه مرتد دی. خپل ځان باندې اول سوچ وکړه ته څومره په ایمان کې پخپله هغه دور مخې ته راوله، هغه حجاجي دور مخې ته راوله، هغه حجاجي دور د بنو امیه او د بنو عباس دور مخې ته راوله، امین او مامون الرشید مخې ته راوله، د خلق القرآن دپاره امام احمد څومره والی دی هغه ته مخې ته راوله. تا ته پته ولګي د ایمان او د غیر ایمان. هغه وخت کې چا د کفر فتوی نه لګولې. نو دا د اتحاد الامت سبق چې کوم دا به ورکې دا زور واچې کله چې متحد شي امت فلسطین ته فایده ملوي. دریم نمبر خبره مالی تعاون، جانی تعاون ستانه چې څومره کېدلی شي آب کې. د دې انس بن مالک پر روایت کې راځي چې د حدیث یاد کړئ. نبی علیہ السلام فرمایي د جهاد لپاره 3 پلیټ فارم دي. یو سړی دی هغه بن نفس جهاد کولی شي، توره چلولی شي، ځان رسولی شي، هغزګي ته تللی شي، د هغې مظلوم امداد او تعاون کولی شي. به د فرض دی چې ځي به دا نشي کولی. مالی تعاون به ورسره کوي څومره چې وسي. مالی تعاون هم نشي کولی، د ژبې تعاون به کوي.
خبره به کوي، د هغوی په حمایت کې خبره به کوي، د هغوی د مرګستیا خبره به کوي، د ظالم په مخالفت کې خبره به کوي او د هغې مظلوم په حمایت کې خبره به کوي. دا درې طریقې چې کومه دی زموږ دپاره دي، کم یو طریقه چې اختیارولی شي. او پنځم نمبر د ظالم مرګستیا به نه کوي، مخالفت به کوي په هر زبان باندې. دې کې یو حدیث دی چې علامه طبراني نقل کړی دی په اوسط کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه. حدیث قدسی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله واجله. زما دی په خپل ذات باندې قسم یې الله تعالی وایي چې زه به د ظالم نه په دې دنیا کې هم بدل اخلم او په آخرت کې هم بدل اخلم. او د هغې چا نه ولانتقمن ممن رأى مظلوما، او د هغې چا نه به هم بدل اخلم، سزا به ورکوم په دنیا او آخرت کې چې هغه مظلوم اینی فقدر ان ينصره فلم ينصره ولم يفعله. د طاقت شته دی د هغه امداد وکړي، د هغه تعاون وکړي، یا په زبان یا په مال یا په لاس یا په نفس یا په سوچ او رائے یا په دعا دی نه کوي، نو دله به هم سزا ورکوم په دنیا او آخرت کې. دا روایت امام طبراني په الاوسط نقل کړی دی د ابو هریره رضی الله عنه نه. د دې وجې نه چې څوک د ظالم سره یو قدم لار وایي کنه، حدیث کې راځي من مشا مع الظالم، یو قدم یې سر واخیست او د ظالم ملګری دی. یو خبره دی په میډیا باندې وکړه په حمایت کې ته ظالم یې، د مظلوم په مخالفت کې دي سب چې کوم دی هغه تاسو د څه وایي شیر کول وایي کمنټس وایي څه شی دی وکړو تر ظالم ملګری، او که د مظلوم په حمایت کې یو ټک وکړو نه تر مظلوم په حمایت کې، نو د ظالم حمایت پنه کې. شپږم نمبر آخري خبره هغه دا ده چې که نور اسم نشو کولی نو دعا خو کولی شو که نه، هغه دعا هم ختمه شوې ده. او د دعا په باره کې دلته یو روایت دی ابو یعلا الموصلي نقل کوي د جابر ابن عبدالله رضی الله عنه نه. نبی علیہ السلام فرمایي الا ادلکم علی من ینجیکم من عدوکم، ایزه تاسو ته داسې یو بهترین طریقه او یو عمل نه ښیمه چې تاسو د دشمنانو نه خلاص کړي چې نور څه وس هم نه کېږي. نو هغه ورته ویل چې تدعون الله فی لیلکم و نهارکم، شپه ورځ چې کومه دی الله نه سوال کوئ یا الله د فلسطین حمایت وکړي، د فلسطین تعاون وکړي، د هغوی امداد وکړي، د دې چې کومه دی نو څه کوئ دعا کوئ، شپه ورځ دعا کوئ. ولې فإن الدعاء سلاح المؤمن، ځکه دعا د مؤمن دپاره اسلحه ده چې هیڅ هم نه میلاویږي که نه. دعا داسې دی تاسو نه بندولی شي او نه دی چې کومه دی منې کولی شي. تاره اجتماعي دعا نه منې کوي، انفرادي دعا نه څوک منې کوي. پړاګه باندې ته وایي چې یا الله د دغې مظلومانو حمایت وکړې، ظالم تباه و برباد کړې، د هغې نه دې منې کوي، د زړه نه دې څوک منې کوي، چوپ نه دې څوک منې کوي، خفیه نه دې څوک منې کوي. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې زه تاسو ته یو بهترین لاره، بهترین سبب او ذریعه ښیم چې هغه د دشمن خلاف یو بهترین اسلحه د هغه دعا ده چې تاسو وکړئ، دعا وکړئ. او بیا بل حدیث کې راځي د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي الدعاء ينفع بما نزل ولم ينزل، دعا چې کومه دی دا تعالی پیدا درکوي که آفت او مصیبت او دشمن حمله شوي ده او که نه ده شوي، ولیکن تعالی به څه درکوي پیدا درکوي. او بیا چې کله په شیشه دعا کې او ډېره اوچته را په دې وجه باندې آخري کار زمونږ دا دی چې په هر مانځه کې او په هر وخت کې او په هر ټایم کې د خپلې هرې نیکۍ نه وروسته په دعا کې تر فلسطین مظلومان او د ټولې دنیا مظلومان مسلمانان په خپل دعا کې شریک کړي ځان سره. دا زمونږ سره کار دی، د دې وجه دا زمونږ انفرادي ذمہ داری دي، دا کول پکار دي. اجتماعي ذمہ داری الله تعالی دې داسې عادلان بادشاهان اسلام دوست وطن دوست پر دنیا باندې راولي، د مسلمانانو پر دنیا باندې چې هغه داسې کوي. اگر که د حجاج په شان دي ظالم هوښي چې غیرتي وي، بے غیرته مسلمان که منځګزار دی که نه نو دا بادشاه جوړول نه دي پکار. بے غیرته سړی که روجهدار او تلاوت گزار دی نو په تندر یې مه لګوه، غیرتي سړي نه ځارېږه. د دې وجې حجاج بن یوسف سره د غټو ظلمونو نه غیرت وکړي وو چې هغه چې کومه دی نو د هغې شام او دمشق نه ستا په بر صغیر پاک و هند باندې صرف د 15 کسانو په وجه مسلمانانو باندې حمله کړله او د اسلام دلته را رسېدلی دی. دا د هغه غیرت و چې هغه ویل چې نن ګړي راپاسي
په زمرو باندې حملې کوي. قانون هم دا دی چې کله زمری ته په خپله باندې زمري د لاس نه ورته نیسي او د خپو نه ورته نیسي، چاپېره په سوونو زمري دي او هغه زمری ګیدړ ته چې کومه دی نو نیولی، نو ګیدړ به پې خامخا حمله کوي، ماته به. اوس یهود او عیسایان خو ګیدړان دي، اوس هغه ګیدړان چې نن په مسلمان باندې حمله کوي او دا زمري چې کومه دی زخمي کوي او دردمن کوي، دا ځکه دی خپلو زمرو دا مسلمانان چې دوی تر خپو نه نیولي، دوی ورسره میلاو دي، دوی د هغوی حمایت کوي، دوی مرګستیا کوي. په دې وجه باندې مسلمان څه دی دا کمزوری دی. که فرض که دوی حمایت نه کولی که نه مسلمان به غالب وي. دا یو څو اسباب دي، ذمه دارۍ دي. دا زموږ په سر باندې دی موضوع هم ډېره ګډه وډه ده، اوږده موضوع ده که نه. نو ما سره غونډه کړه، پته نه لګي څنګه به په سبب پوه شوي یا نه، خو ځان پې پوهه کوي. الله تعالی د هغه فلسطینیانو حمایت وکړي، د هغوی تعاون دې وکړي، د غیب و غیبانه دې الله تعالی د هغوی امداد وکړي، د هغې بې کسه او بې وسه مظلومانو، هغه یهود او هنود، د هغوی پټ او ښکاره ملګري الله تعالی نیس او نابود کړي، او تاسو طالبان دې الله ټول کامیاب کړي. وما البلاغ.